वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। तुहाडे लई बड़ी खुशी की गल है साध संगत जी, जिवें सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है, असीं हर महीने की 27 तरीक नूं बाबा दीप सिंह जी के आगमन दिन नूं समर्पित करके राम तीरथ रोड बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल विखे चुपहरा जप तप समागम करते हैं। 27 वाला चुपहरा तो उस तरह सवेरे 10 बजे तो 4 बजे तक होया करेगा। पर एक खुशी की गल पता की है कि हुण असी हर ऐतवार ते ऐतवार बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे चुपहरा जप तप समागम करया करांगे सवेरे 10 तो शामी 4 बजे तक। 10 तो 12 जो सारियां संगतां सैंची साहिब तो सुखमनी साहिब दे पाठ करनगियां और उस तो बाद 12 तो लैके 3 बजे तक 5 पाठ जपजी साहब, 2 पाठ चौपाई साहब, 1 पाठ सुखमनी साहब ते 3 तो 4 फिर कीर्तन, फिर समाप्ति। ये 6 घंटे जो चुपहरा बजवीं भगती ये बापू जी की मेहर दे नाल हर ऐतवार ते ऐतवार हुण आपां सारे जाने राम तीरथ रोड विखे मिल बैठिया करांगे। और तुहानूं सब नूं पता है चुपहरियां दे विच किवें बाबा दीप सिंह जी प्रतख हो के वरतदे ने। तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, आ हिक ते हत्थ मार के गुरु जी की किरपा नाल उहदे भरोसे ते कहना तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे घरां विच पहुँच के दुख कट्टदे ने। तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे बंधन कट्टदे ने, तुहाडी गरीबी नूं कट्टदे ने। आओ हुण ये हर ऐतवार ते ऐतवार, क्योंकि अगे असीं महीने 'च 1 चुपहरा करदे सां। मान लो किसी ने अपने मन च ये चीज़ रखी कि मैं 13 चुपहरे करने ने जां 5 चुपहरे। 5 चुपहरे करदियां करदियां 5 महीने लग जाते सी। 13 चुपहरे मतलब 13 महीने लग जाते सी। ते हुण ओही 5 चुपहरे 5 हफ्तियां दे विच हो जाया करनगे। ये मेरी बेनती है, बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण दा समा आ गया और किसी भी परिवारक मैंबर ने ऐतवार पहुँचण तो गुरेज नहीं करना, गैर हाज़री नहीं करनी। अपने अंदर ये पक्का रख लो, हर ऐतवार किहदे नाम? बाबा दीप सिंह जी दे नाम। मेरा हर ऐतवार बाबा दीप सिंह जी दे नाम है। ते ऐतवार की चोन भी असी क्यों करते हैं? छुट्टी का दिन होंदा है। उदा भावें सोमवार रख लीए, मंगलवार रख लीए, बुधवार, कोई वहम भरम नहीं होंदा, पर ऐतवार तां करके रखा गया कि छुट्टी का दिन होंदा ते सारियां संगतां चुपहरे दे विच हाज़रियां भर सकदियां ने। ते ये चुपहरा जप तप समागम हर ऐतवार ते ऐतवार जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल श्री अमृतसर साहिब विखे होया करेगा। बंधन कटवाउण दा वेला है, बापू दीप सिंह दीयां खुशियां लैण दा वेला है। और जिहड़ियां तरन तारण साहिब तो आउण वालियां संगतां जां उधरले इलाकिਆਂ तो पिंडां तो आउण वालियां संगतां ने, अमृतसर शहर तो आउण वालियां संगतां ने, उन्हां दे लई हर ऐतवार ते ऐतवार सवेरे 8 वजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड, जिहड़ा शहीदां साहिब तो पैदल 7-8 मिनट का रस्ता है, सब नूं पता है। बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब तो सवेरे 8 वजे हर ऐतवार बसां चलिया करनगियां, जिहड़ियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आया करनगियां। और चुपहरे की समाप्ति तो बाद तुहानूं बीबी कौलां जी भलाई केंद्र विखे छड्ड भी दिया करनगियां। इस मैसेज नूं वध तो वध शेयर करियो और 10 20 नूं लैके आयो, क्योंकि जिहदी झोली भर रही है चुपहरियां दा सदका रह ना जाओ भाई। 10 20 नूं जोड़ो। कच्चे गुरुआं नाल जोड़न वाले किन्ने उपराले करदे ने, दसवंध विचों गड्डियां भी बुक कर लेंदे, सब कुछ कर लेंदे ने, ते तुसीं ते जोड़ना ही बाबा दीप सिंह जी नाल है, गुरु रामदास जी नाल। इस करके किसी ने भी ढिल मिठ नहीं करनी। हर ऐतवार किहदे नाम? बाबा दीप सिंह जी दे नाम। आओ इस प्रचार दा, इस जप तप समागम दा सारे जाने हिस्सा बणीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा, 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 बाबा धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह
तेरा नाम चित आवे। गुर सिखा की घर धूड़ दे हम पापी पीगत पाहे, हम पापी पीगत पाहे। तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे गुर सिखा की हर तोड़ दे। गुर सिखा की हर तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे। गुर सिखा की हर तोड़ दे। गुर सिखा की, गुर सिखा की हर तोड़ दे। गुर सिखा की हर तोड़ दे। गुर सिखा की हर तोड़ दे। गुर सिखा की, गुर सिखा मंगो वड्डी गाल हर तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे। मेरी खल्लों मौजड़े गुरसिख हटांदे, मेरी खल्लों मौजड़े गुरसिख हटांदे। मेरी खल्लो मोजड़े गुरसिख हटांदे। बोलो मेरी खल्लो मोजड़े गुरसिख हटांदे। मेरी खल्लों मौजड़े गुरसिख हटांदे, मेरी खल्लों मौजड़े गुरसिख हटांदे। मेरी खल्लो मोजड़े गुरसिख हटांदे। मेरी खल्लो मोजड़े गुरसिख हटांदे। मस्तक लगे साध रेण वड भाग जिना दे। मेरी खल्लो मौजड़े गुरसिख खंडांदे, मेरी खल्लो मौजड़े गुरसिख हंडांदे। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा, तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा, तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु।
ਉੱਚੀ ਗੱਜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੰਚ ਬਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ ਬਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਗ ਨਾਏ ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਏਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਵਾਏਗਾ ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਏਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਵਾਏਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਓ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਓ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ
ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ बड़ी प्यारी सुमत देन लगे ने सानू मनुखता दी सेवा दी बड़ी प्यारी सुमत, बड़ी प्यारी सोझी, बड़ी प्यारी सोझी देन लगे ने गुरसिखां दी गुरमुखां दी सेवा दी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये उन्हां समयां दी गल है। अजकल ते बड़े साधन ने, ट्रेनां चल पईयां, जहाज चल पए, होर बड़े साधन आ गए। पहले समयां दे विच जदों कोई यात्रा करनी हुंदी सी घोड़ियां दे उत्ते जां पैदल यात्रा हुंदी सी, ते ओ जमाने दे विच बड़ा महात्म गिणिया जांदा सी गंगा दे उत्ते इशनान करन दा। 5 वारी इशनान जिन्ने कर लिया कहंदे बड़ा वड्डा है, क्योंकि पैदल यात्रा करके आया, घोड़े ते इन्ना समा कढिया ही नहीं। प्रयागराज की यात्रा करनी, ये तीर्थां की यात्रा नूं बड़ा महत्व सी। हुण जिहदे कोल माया वो तो यात्रा कर लेगा, ते जिहदे कोल माया नहीं वो है जी। अज भी जिहदे कोल माया वो जहाज़ की टिकट लएगा, ट्रेन की टिकट लएगा, चले जाएगा हरमंदर साहिब, पटना साहिब, हजूर साहिब। ते जिहदे कोल माया नहीं की ओदी यात्रा नहीं हो सकती। ते भाई गुरदास जी पता की कहंदे, कहंदे प्यारिया कोई 5 वारी जाके गंगा ते इशनान कर लवे, गंगा तीरथ ते जावे, गल दी गहराई नूं समझना। मैं ये नहीं कह रहा जाना, गल दी गहराई की भाई गुरदास जी दस रहे। कहंदे 5 वारी कोई गंगा तीरथ ते जावे, 5 वारी प्रयाग ते इशनान करे, कहंदे जिन्ना पुन आ चीज़ां दा ना, कहंदे एक गुरसिख नूं भावना दे नाल इशनान तू करवा देवे ना, घर बह के तेरा गंगा दा इशनान ते प्रयाग दा इशनान हो जाएगा। आखो धन गुरु राम। सत श्री अकाल। पहले समयां च खूह तो जल लियाउणा पैंदा सी, खूह ते साधन हुंदे सी, उत्थों पानी कढना, इशनान करना, जां नदी ते जाके इशनान करना। कहंदे तू गुरसिख नूं रंग रतड़ी रूह नूं प्यार दे नाल इशनान करवाउण दी सेवा कर दित्ती ना, ओहदे लई जल लैण दा, गागर भर के जल दा लैण दा, ते उस गुरसिख दी तू इशनान दी भावना दे नाल सेवा कराई। कहंदे किन्ने तीर्थां दी यात्रा दा महात्म तेरी झोली च घर बैठी पै जाना ही। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। किड्डा वड्डा ये सुनिया है मनुखता दी सेवा दा, किड्डा वड्डा सुनेहा। माफ़ी देना, असी जाने आ तीर्थां दे उत्ते यात्रा करन वास्ते, हेमकुंड साहिब, हजूर साहिब, दिल्ली बंगला साहिब, पटना साहिब, अमृतसर साहिब, जाओ जी सदके जाओ, मैं किसी गल तो टोकदा नहीं। साडे इतिहासक स्थान ने, दर्शन करने ने, पर प्यारिया तू गया इतिहासक स्थान दी यात्रा करन वास्ते, ते जो उस गुरुद्वारा साहिब ने संदेशा दिता है, जो उस गुरुद्वारे दी यात्रा विचों तू सिखना सी वो सिखिया नहीं, फिर यात्रा जाण दा इन्ना लाभ नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। फिर यात्रा जाण दा इन्ना लाभ नहीं। हरमंदर साहिब गया, हरमंदर साहिब दा कण कण पुकार करदा है, सो अस्थान बतावो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता। हरमंदर साहिब गया, उत्थे जाके तेरे अंदर हर वेले कीर्ति ओदी चलनी शुरू हो जाए। हरमंदर साहिब जाण दा फायदा तां ही ओदी कीर्ति हर वेले चल पवे। ते तुसी सियाणे हो, जिन्हां दे अंदर हर वेले ओदी कीर्ति चलेगी, वो कदी भी किसे दा माड़ा नहीं करनगे, कदी भी किसे नाल ठगियां नहीं करनगे, कदी भी किसे नाल धोखा नहीं करनगे, कदी भी किसे दा नजायज पैसा अपने घर च नहीं बढ़न देणगे। जिन्हां दे अंदर हर वेले कीर्ति चल पई। हरमंदर साहिब गए आ सुनेहा लेके आईए, गए आ फतेहगढ़ साहिब, साहिबजादियां दे अस्थान ते दीदार करन वास्ते। हुण गए, दर्शन मेले कीते, मत्था टेकिया, लंगर पानी छकिया, घंटा 2 घंटे हा हा ही हू कीता, हसदे खेडदे पिकनिक वांगू आ गए वापस। गल ते ना बनी। जदों गए आ फतेहगढ़ साहिब, ते जो उथों दीयां दीवारां आवाज़ देंदियां ने ना, वो चीज़ नूं अपने हिरदे च वसा के आ रहे,
ਯਾਤਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਂਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ? ਪੜਿਓ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਸਿਰ ਜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਸਿਰ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਦੇਵੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਮੇਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਠਾਂ ਖੋਲਣ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੋਟਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਏ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਤੋਟਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਭਰਨ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ, ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਆਪਣੇ ਲਖਨਊ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
72 साल बाबा श्याम सिंह जी ने सेवा की कीर्तन दी हरमंदर साहब। 72 साल सरंगी दे नाल कीर्तन करना बाबा श्याम सिंह जी ने। अज भी किसी भी प्रेमी का नाम लैके या संस्था का नाम लैके हरमंदर साहब के अंदर अरदास नहीं होंदी, पर जिहड़ी पहली अरदास होंदी है ना, कदी जाओ हरमंदर साहब, वो अरदास दे विच बाबा श्याम सिंह जी का नाम लिया जाता है। दरबार साहब के अंदर अंदर बाबा श्याम सिंह जी एडी कमाई वाले साधु होए ने कि अज भी हरमंदर साहब उन्हां दा नाम लैके अरदास होंदी। सुनन वाली गल जी, सर्दियां दे दिन सी ते बाबा श्याम सिंह जी ने ना एक मंगते नूं वेखिया, ठंड दे नाल ठरू ठरू कर रहा, कंब रहा। ते बाबा श्याम सिंह जी ना मंगतियां नूं मंगता नहीं सी कहंदे, कहंदे सी ये गोबिंद लोक ने, गोबिंद लोक है जी। मान देना उन्होंने, ये ना महसूस होवे जी सानू मंगता कह रहे, असी मंगण वाले। उन्हां दी भी वो चीज का ख्याल रखते सी, कहंदे गोबिंद लोक ने है जी। बाबा श्याम सिंह जी ने तकिया, एक गोबिंद लोक, एक मंगता जिहड़ा है वो ठंड दे नाल ठरू ठरू करदा है। सेवादार नूं आवाज मारी, कहंदे अंदरों कंबल कढ के लिया ते इहनूं दे के आ। हुण सेवादार ने बचन मन्निया, वो जिहड़ा ठंड दे नाल ठरू ठरू करदा उस शरीर नूं ना कंबल दिता। ते जदों आया ना वापस, ते बाबा श्याम सिंह जी पता की कहंदे, कहण लगे, प्यारिया वो गोबिंद लोक जिन्हों तू कंबल दे के आया ओदा शुकराना कीता ही। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ओदा शुकराना कीता ही, ओदे पैरी हथ लाया ही। कहंदा जी मैं ते इदां नहीं कीता। कहंदे सेवा करके नहीं आया तू, ते सेवा गवा के आ गया। सेवा करके नहीं आया तू, सेवा गवा के आ गया। कहंदा मैं समझिया नहीं। कहंदे जदों तू उन्होंने कंबल दिता ना गोबिंद लोक नूं, जे ते ओदा शुकराना करदा, ओदे पैरी हथ लाउंदा, फिर ते तेरी पैणी सी कीती हुई सेवा थाएं। पर तू हौमे विच सेवा करके आया कि मैं देण वाला दाता वां ते एक मंगते नूं कंबल दे रहा। कहंदे सेवा करके नूं तू सेवा गवा के आ गया। कहंदे जा ओदे पैरी हथ ला, ओदा शुकराना कर, फिर तेरी आ सेवा थाएं पएगी। मैं इन्नी गल पता क्यों कर रहा, गल समझियो। असी हुण दरबार साहब रोज नहीं जा सकते, महीने च एक बारी नहीं जा सकते, पर गुरु रामदास जी की खुशी असी रोज ही लै सकते हैं। बहुती समर्था नहीं ना, ठंड जदों आउंदी 300-400 रुपए का एक कंबल आ जाता है, 500 रुपए का एक कंबल आ जाता है। 100 कंबल नहीं बन सकते, 500 कंबल नहीं बन सकते। एक ही किसी गोबिंद लोक नूं इदां लोड़वंद नूं कंबल दे आओ। इदां ही किसी लोड़वंद नूं तुसीं कंबल देता, ओदी असीस, ओदी असीस ने, ओदी असीस दे विच गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दी असीस भी तुहाडी झोली च पै जाएगी। आखो धन गुरु। सत श्री अकाल। हुण तुसीं सियाणे हो, तुसीं महीने का 10,000 दसवंध नहीं कढ़ सकते, समर्था ही नहीं है इन्नी। लाख रुपया आमदन होएगी तां ही 10,000 रुपये कढ़ेगा ना, इदां ही होएगा ना। हुण समर्था ही नहीं है इन्नी, की करोगे? ओ प्यारे, जे समर्था 500 रुपया महीना दसवंध कढ़ण दी है, 1000 रुपया महीना दसवंध कढ़ण दी है, 2000 रुपया महीना दसवंध जे कढ़ सकते हो, कुछ होर ना करो। प्यारे अपने नेड़े वेखो, कोई गुरसिख रंग रतड़िया, रंग लगा पिया इनू, पर घर विच थोड़ी जी गरीबी है। मेरे तो भी थले डाउन है, बच्चे पढ़ना चाहते ने पर पढ़ा नहीं पा रहा। चुप चुपीते जाओ, ओदे बच्चे दी 2 महीनों की फीस तुसी स्कूल विच दे के आ जाओ। मैं गुरु जी की कृपा नाल कह रहा, गुरु रामदास बाबा दीप सिंह की खुशी तुहानू लखनऊ बैठिया ही मिल जानी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। हाँ, मैं बापू जी की गोदी च कह रहा, अज तो 5-7 साल पुरानी गल है। मैनू किसी गुरमुख प्यारे ने ना 50,000 फड़ाया, ते 50,000 फड़ा के पता की कहता, कहता फलाना गुर सिखे
ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਏਡਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ, ਏਡੀ ਉੱਚੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ 2000, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10,000। ਆ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆ ਇਦਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਖਨਊ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, 5 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੌੜ ਵੀ ਸੁਣਿਓ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗਾਗਰ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਸੁੱਟਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਗਾਗਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। 10 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ,
ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਚੌਂਕ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਵੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ। ਲਾਈਵ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। YouTube ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਈ ਏ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਵੇਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਚੁਪਹਿਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੌਪਹਿਰਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੌਪਹਿਰਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। 8 ਪੈਰ ਨੇ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੁਪਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਖਨਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ 6 ਘੰਟੇ ਚੁਪਹਿਰਾ। ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁਪਹਿਰਾ। ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਬਈ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਬਾਬੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਬਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਗ ਨਹਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਏਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੜਿਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। सिख को पिलाए पानी, भाओ कर कुर खेत, अस
सवमेद जग फल सिख को जिवाएगा। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਖੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਰਖੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੇਤ ਜਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੱਗ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖੱਟ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਸ ਕਈ ਅਸਮੇਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ। जैसे सत मंदर कंचन के उसार दिने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। सत मंदर सोने दे बनाउणे, सत मंदर सोने दे। किड्डा औखा काम है सोना इन्ना इकट्ठा करना, मंदर बनाउणे। कई प्रेमियां ने मंदर दा अर्थ इत्थे घर भी कीता। ਹੁਣ 7 ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ। जैसे 20 बार दर्शन साध किया का। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਸੁਣਿਓ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਏਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੀ ਬੰਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਬੰਨੇ, ਗੋਲ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਬੱਪੂ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਪੂ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਹੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੀ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ? ਸੱਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ।
धी जावे किसी दे घर दी नूह बनना है, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਨੇ ਸੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਈ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ, ਜੇਠ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਈ, ਅਸੀਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ 20 ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਕੀਆ ਕਾਹੂ ਤੈਸਾ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚਾਪ ਪਗ ਸੋਏ ਕਰ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਰ ਢੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋਂ ਪਾਈ ਜੀ। ਲੱਗ ਜਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ, ਲਾ ਲੈ ਪੈਰੀ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ। 15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਤੋਰੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਤੋਰੋ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਵੇ, ਰੰਗਿਆ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਿਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੀਰਤਨ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਲਖਨਊ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਬਬ ਰਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ। ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਨਾਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਟ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਰੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ 1300 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ।
ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, 2 ਤੇਰੀਆਂ 5 ਤੇਰੀਆਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਜੋ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੰਟੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा, तैसा पुन सिख को नवाएगा। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। ऐसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा, ऐसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 9 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ 15 ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਟੁਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਹੁਮਾ ਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਸਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ, 1300 ਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਤੇਰੀਆਂ, 10 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਲਾਭ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5000 ਦਿੰਦਾ, 10,000, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਨਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਡੋਨਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।